la vie au bagne en Nouvelle-Calédonie n'était pas de tout repos. D'ailleurs, l'expression, quand on est dépassé, on a des ennuis, etc., on l'utilise encore, ce terme. C'est un vrai bagne. Bon, simplement pour dire que la valeur douleur et souffrance du mot bagne n'a pas été dévaluée. Il a conservé de sa valeur. Ça a été très dur la vie du bagne, quoi. Hein. Le bagne, ça c'était la mort à toute seconde. C'est pas dire non, non, c'est tout de suite. C'est la mort, elle était là. Tu travaillais, la mort, elle pouvait être tout de suite là. Le surveillant, il avait le droit de condamner, comme si qu'il allumait sa cigarette. Hein. Si ça faisait plaisir de tirer dans la tête d'un condamné, il tirait. Hein. On l'attrape pas, on l'a amené, on l'enterrait. Ah voilà, c'était comme ça avant le bagne ici. جبال مقابل جبال يا مالي يا مالي جبال مقابل جبال وبلادي ولات ليه بال يا في بلدان صارت ترميت يا مالي يا مالي في بلدان صارت ترميت والعديانين عليا ارتاحوا يا مالي يا مالي De déportation politique, c'est celle qui va donner son titre de gloire à la déportation algérienne, puisque c'est celle qui suit la grande insurrection kabyle de Mokrani, même si Mokrani est tué, son frère, qui est un des personnages importants hein, de la révolte kabyle de 1870-1871, lui sera, Boumezrag Mokrani, sera déporté en Nouvelle-Calédonie. كاليدونيا الجديدة أرض المنفى التي يبدو عليها هدوء خادع لا زالت تحتفظ بهذه المواقع التي تردد آنين الآلام. لا تزال هذه الأرض تردد صدى الأغلال وتشهد على ويلات العذاب التي نقشت في الذاكرة وخلدها هذا النصب التذكاري بهذين المقتطفين. الأول يصف آلام المنفيين. ماذا اقترفوا يا رب لينالوا كل هذا العذاب؟ ماذا فعلت يا رب لأنال كل هذه السعادة؟ فهل من آمال دون كفاح؟ وهل سأكون أحسن لو عشت ظروفهم؟ المقتطف الثاني نقش بمناسبة مئوية آخر دفعة وصلت سنة 1897. مهما كنتم مهجرين مبعدين أو منفيين فإن أفكاركم أو أخطاءكم قادتكم إلى هنا. 100 سنة بعد وصول آخر شحنة أصبحت أرض المعتقل والمنفى بلد كل الآمال. إنها صيحات أطلقها المنفيون إلى الإنسانية، منفيون أنزلوا ذات يوم في هذه الأماكن. Par ce débarcadère, on arrive à la presqu'île du Causse, là où furent déportés les prisonniers politiques. Donc ils descendaient ici, un des rares vestiges qui nous reste de cette époque. Un autre lieu très fort qui est resté en place, c'est l'enceinte fortifiée, puisque ceux qui venaient, qui étaient internés à Ducos étaient les leaders, étaient les meneurs, et c'est-à-dire ceux condamnés à une enceinte fortifiée. Les autres étaient envoyés à l'île des Pins. في تلك الفترة صدر قانون سنة 1872 يحدد مصير المحكوم عليهم وظروف اعتقالهم. المادة الثانية تعلن شبه جزيرة دوكوس في كاليدونيا الجديدة منفى محصنا. المادة الثالثة
تعلن جزيرة الصنوبر، وإذا دعت الضرورة جزيرة ماغي منفا عاديا. نغادر الأرض الواسعة ونتوجه إلى جزيرة الصنوبر على بعد 50 كيلومترا جنوبا. إنها تتربع على بحر خلاب ولكنه شديد الخطر بسبب شعب المرجان. بحر لا زوردي عميق يعكس مناظر خلابة. هذا المكان يعتبر الموقع الأكثر جلبا للسياح الأجانب إلى كاليدونيا الجديدة، يدعى جنة الهادي. Je crois que l'île des Pins reste l'un des endroits parmi les plus purs du monde. L'île est bénie par la nature. Elle est si éblouissante que même encore, quand on se baigne tous les jours, on dit qu'est-ce qu'elle est belle. فردوس حولته الإدارة الفرنسية إلى جحيم، وقررت جعله منفا حيث حبس زعماء كومونة باريس والثوار الجزائريون الذين تقاسموا قدرا مشتركا على بعد 22,000 كيلومترا عن الأوطان. جزيرة مساحتها 96 كيلومتر مربع، اكتشفها الرائد جيمس كوك سنة 1774 وأسماها جزيرة الصنوبر لكثافة الصنوبر بها. معلمان تاريخيان يرعيان هذا الخليج: الرصيف الذي وصل عبره المنفيون سنة 1872 والنصب المخلد لذكرى جيمس كوك الذي شيده السكان المقدسون للتاريخ. كان السكان هنا يطلق عليهم الكوني، وقد أرادت فرنسا مصادرة أرضهم لإقامة المعتقل على جزء من الجزيرة، لكن زعيمهم الأكبر سموئل وزوجته الملكة أورتونس التي احتجت وثارت صائحة: نفضل الموت على ترك جزيرتنا. إنها فترة أليمة من الغصب والاستلاب الثقافي بالنسبة للسكان الأصليين بالجزيرة. على أرض العقاب يواصل السكان الأصليون زراعة الإنيام والتارو والبابايا كما كانوا في الماضي، ماض من العنف والدم والغصب. اليوم يشهد الكوني كل زائر للجزيرة على هذه النقطة من التاريخ. وفاء لتقاليد الكناك استقبلنا الزعيم الأكبر لجزيرة الصنوبر فاندوغو وأبحر بنا عبر تاريخ الجزيرة. À cette époque-là, la reine Hortense, qui était une femme très cultivée, très intelligente, a commencé à rentrer en conflit avec l'administration française parce qu'elle ne voulait pas que les déportés de la commune et surtout que l'administration française prenne la moitié de l'île des Pins pour y installer la déportation. La contestation, sa protestation de l'époque est restée jusqu'à nos jours. تمت مصادرة جزء من هذه الجزيرة لإنزال المنفيين الموزعين على 5 مقاطعات. Sur l'île des Pins, il y avait eu l'installation donc des communes entre guillemets des déportés, et pratiquement tout ce qu'on appelait à l'époque les Arabes ou les Kabyles vont être mis dans la 5e commune. Les 5 communes se suivaient sur la côte ouest de l'île des Pins, et la 5e commune était la plus loin, la plus éloignée du port, sur donc le nord-ouest, et c'était la zone la plus désertique et la plus inhospitalière, sur laquelle ont été rassemblés en particulier les déportés kabyles dans ce qu'on appelait le camp des Arabes. وقادنا الزعيم الأكبر فاندوغو إلى المقاطعة الخامسة التي أنزل بها المنفيون الجزائريون. Si vous êtes aujourd'hui ici, après 60 ans, 80 ans, c'est que les traces de vos ancêtres et de nos ancêtres sont restées très liées. Donc, vous voyez, le temps n'efface rien. Hein. Absolument. Au contraire, le temps fait ressurgir
des éléments d'amitié, de rencontre. كانوا يعيشون على هذا السهل الذي تغطيه الأدغال دون مسالك أو نقاط ماء. أرض قاحلة. Ici, c'est la 5e commune. Et c'est la commune où étaient installés vos ancêtres, les Algériens, qui sont venus suite aux difficultés des Kabyles en Algérie. Ils s'occupaient toute la plaine. Tout ça jusqu'à là-bas. عبر هذا الحقل الشاسع لا آثار تدل على وجود معسكر الجزائريين. Comme vous pouvez le voir maintenant sur le site, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de ruines, comme dans les autres endroits de la déportation. Parce qu'ici, les Algériens qui sont venus, vos ancêtres, ils étaient dans des cases, telles que cette case-là. Et c'est là-dedans qu'ils habitaient. Bon, quand ils sont partis, ben, les cases sont restées, puis avec le temps, ça s'est détérioré, puis ça a pourri sur place. Et puis il y a eu des feux de brousse par la suite, mais c'est vieux. Mais l'explication qu'il n'y ait pas de ruines, c'est qu'ils habitaient dans des cases. Très vite, eux se sont débrouillés. Donc ils se sont là peut-être mieux adaptés que d'autres, parce que c'était des hommes de la terre. Voilà, donc des hommes qui savaient. Parce que la plupart des communards, c'était des artisans. C'est pas du tout des hommes de la terre, c'était des Parisiens. Donc des gens qui ne savaient pas du tout cultiver. Tandis que tous ces hommes-là, bon, ils savaient cultiver, ils savaient faire de l'élevage, ils savaient monter à cheval, donc ils s'en sont plutôt mieux sortis à partir de là. Ceux qui sont arrivés jusque-là ont pu quand même pas mal s'en sortir. Et sur cette terre-là, ils cultivaient. Ils élevaient le mouton, ils traillaient le lait du mouton et des chèvres, ils fabriquaient du fromage. Ici même, nos anciens de l'époque étaient rentrés en amitié avec eux. Et à certains moments, quand les surveillants n'étaient pas là, ou ils s'étaient distraits, ou ils étaient ailleurs, nos ancêtres leur amenaient des boutures de plantes pour qu'ils puissent cultiver, pour améliorer leur ordinaire de la journée. Quand ils avaient besoin de poissons, nos ancêtres allaient à la pêche et ils leur amenaient du poisson, mais toujours, disons, donné en cachette, toujours en dehors de la surveillance des surveillants. رغم قساوة الطبيعة والظروف الحياة الصعبة، أظهروا مهارة فائقة في الزراعة وتربية الماشية وصناعة الجبن، وكانوا يبيعون إنتاجهم للكومينار الذين قاسموهم صروف الدهر. هؤلاء الكومينار الذين سجل التاريخ كتاباتهم الشجاعة عن المنفيين الجزائريين. أنري ريفيير يصف جزائريي جزيرة الصنوبر قائلا: نراهم يتنقلون هنا وهناك، أحيانا مستسلمين وأخرى برباطة جأش، تحت برنوسهم الأبيض الطويل المشدود على مستوى الرأس برباط من الوبر. نظرتهم تتقد بشعلة عطوف خفت حدتها، يتصرفون بخشوع ووقار خاص بهم، وعند الغروب ينحنون ويقبلون هذه الأرض البخيلة عليهم، ولكنها أرض الله. يروى أن شجرة الليمون استوطنت بفضل المنفيين الجزائريين الذين أدخلوها إلى هنا، وتبقى اليوم الشاهد الحي على مرورهم من هذا المكان. ويستدل على معسكر الجزائريين بواسطة بستان الليمون. Ils ont planté beaucoup de fruits, notamment les citrons. Alors, vous voyez, un peu plus haut que moi là, moi, j'ai encore vu les rejets des vieux pieds de citrons qui ont été plantés par vos ancêtres. Tous les ans, ou à chaque période, les bourgeons, les rejets revenaient en surface et ils donnaient des fruits. Alors toute cette partie haut là était tout jaune
avec le fruit des citrons quand ils étaient en fruits. لقد تخلت عنهم إدارة السجون فكونوا مجموعة منظمة ومتضامنة قائمة على الأعراف والتقاليد، تنظيم استمدوا منه قوتهم رغم البعد والآلام. Là, ils ont vécu dans une relative liberté, mais entre eux. Et on s'est efforcé également, les autorités se sont efforcées de respecter encore certaines traditions, puisqu'ils ont été autorisés à porter le burnous, des chaussures de style musulmane. موقع الذاكرة هذا ضائع في هذه الغابة ولا علامة على وجوده، وكأن إرادة عملت على محو أي أثر للذاكرة. Si vous revenez la prochaine fois, vous amenez une plaque et on va la poser là-bas. Eh bien, vous êtes extraordinaire. ذاكرة نكتشفها لدى مرورنا بهذه الجزيرة بتناقضاتها وألوانها، حيث تتعايش آلام المنفيين مع الحياة والأمل. هيلاري روتس صحفية بقناة تلفزيونية نيوزيلندية شهيرة، فتنتها هذه الجزيرة وخلبتها تناقضاتها ومصادفات الحياة. Quand je suis venue ici au début, je suis venue que pour 5 jours. La dernière idée dans ma tête, c'était de rester sur cette belle île. J'étais journaliste de métier, journaliste des actualités, d'abord à la radio et puis à la télévision, en Nouvelle-Zélande puis en Australie. Et j'avais lu 3 lignes dans un journal qui disait « Si vous voulez s'échapper de tout, vous pouvez trouver du sable blanc, de la cuisine française, du soleil, l'île des Pins. » Je me suis dit, chic, 5 jours, calme, comme ça, je ne vais pas aller avec personne. Mais le destin a décidé d'autrement. Et 26 ans plus tard, je suis toujours là. Alors, ça se trouvait que j'ai rencontré quelqu'un qui habitait ici déjà depuis 5 ans, en Suisse, qui tenait une affaire de plancher. Et on avait discuté de la possibilité de peut-être revenir et je me suis dit, voilà une chance dans ma vie de vivre parmi 2 cultures différentes de la mienne, française et mélanésienne. Voilà la possibilité de faire quelque chose de totalement différent. Et au fond de moi-même, je me suis dit, si je ne le fais pas, peut-être toute ma vie, je vais me dire, si j'avais essayé. Et je me suis dit, pour éviter ça, je vais essayer, je vais tenter la chance. Mais je ne voyais pas plus loin que 6 mois. Je ne voyais pas du tout que j'allais passer au moins plus d'un tiers ou un quart de ma vie sur une petite île perdue dans le Pacifique. وقعت هيلاري روتس في سحر المناظر الخلابة واستسلمت للحياة، فتحولت 5 أيام إلى 27 سنة. إنه اختيار الحب، الاختيار الذي ساقها لتختص بقدر المنفيين الكومينار والجزائريين. Alors je me suis intéressée à la déportation algérienne à cause du fait que je m'intéresse aux déportés femmes, déportés à l'île des Pins de la commune. Ça veut dire qu'il y avait parmi 3000 hommes, il y avait peut-être 12 femmes condamnées à l'île des Pins. Parmi ces 12 femmes, peut-être seulement 4 ou 5 sont actuellement venues à l'île des Pins. Et puis parmi cette poignée de femmes, il y avait une, elle s'appelait Lucie Boisselin, de jeune fille, Marielle Leblanc. Et elle est tombée amoureuse d'un Algérien qui s'appelait Ancien. Et donc, maintenant, je commence à chercher le fil. Et puis peut-être un jour tomber sur un de descendants. أعجبت كليو بقصة الحب بين منفية من كومينار باريس وبين منفي جزائري، وترى في ذلك دليلا على أن الحب انتصر على آلام ومآسي المنفى. وفاجأتها زيارتنا إلى هذه الأماكن.
De temps en temps, je suis un peu déprimée ici moi-même parce que je me dis, j'habite une toute petite île et je suis perdue. Je ne peux pas facilement aller dans les librairies, dans des bibliothèques, dans des archives. Mais de temps en temps, il y a un cadeau qui tombe du ciel comme votre visite. C'est extraordinaire. Hier matin, je n'attendais pas du tout qu'une équipe de télévision d'Algérie allait venir dans notre jardin. Et voilà un petit lien qui va nous aider encore, qui va m'aider encore et vice-versa. De peut-être créer de l'histoire, de peut-être refaire cette page d'histoire où les gens, ils étaient tellement perdus. Les femmes étaient déchirées parce que quelqu'un était arraché d'eux. Et puis des gens d'ici, les gens qui étaient cloîtrés ici en bagne, on peut le dire, eux, ils passaient peut-être des années, des mois, sans avoir de nouvelles de la famille. Ça, c'était terrible. Et puis j'aimerais bien essayer de reconstituer un petit peu la vie des uns et des autres. تعلقت كليو بهذه القصة وأبت الاستسلام للزمن والمسافة وتأمل دوما جمع عناصر الحكاية. Si jamais dans la mémoire de la famille de Ahmed Amar Amsian, quelqu'un peut me donner un lien qui m'amène jusqu'à aujourd'hui, je serais vraiment, vraiment heureuse de contribuer à une toute petite page d'histoire de plus. Au peuple d'Algérie et puis aux autres gens qui s'intéressent à l'histoire. أحمد عمار أمزيان نفي إثر ثورة المقران والشيخ الحداد سنة 1871. أثار مصيره اهتمام السيدة كليو. كانت ترى فينا روح محمد أمزيان وأصرت على أخذنا إلى قلب المعتقل. Moi, je suis en admiration devant vous, que vous cherchez autant, que vous travaillez autant, et que vous établissiez les liens entre les familles qui étaient séparées non pas juste la distance, mais aussi par le temps, par plus de 100 ans. Je trouve que ça c'est formidable. Si je peux en faire autant, je serais ravie. قادتنا كليو إلى الموقع الذي تحول إلى خراب تحت ضربات العنف. لقد دمره الزمن، فضاء مهجور تحول إلى أطلال. C'est un bâtiment qui actuellement ne bénéficie d'aucune protection, qui n'est pas classé. Comme de nombreux bâtiments en fait qui existent sur l'île des Pins. Malheureusement, ça tombe en Oui. Des cellules individuelles ici. Vous voyez, ce n'était pas très chic. Hein? Ah, oui. Et oui, regardez où est-ce qu'ils étaient, ils étouffaient. Oui. Et c'est ça, chacun avait une cellule. Mais la construction était solide, hein? Vous voyez l'épaisseur des murs. L'épaisseur était bien sûr. شهد هذا المكان وقائع كثيرة. الديكور يعبر عن العنف. لو تحدثت هذه المعالق لقالت كم منفيا قيدت. D'après ce que m'ont dit nos grands-parents, ici il y avait une literie en bois et en haut il y a des barres de fer, on n'en voit plus, sur lesquelles les déportés, les prisonniers sont attachés. Donc ils ne peuvent pas se déplacer pour aller très loin. Ils peuvent tous les soirs donc, se mettre sur leur couchette. من هذه الأماكن راسل بواسي أهله قائلا: ضربني القدر بمحنة قاسية، الموت البطيء للقلب بفقد كل ما يمثل الحياة، حب وحنان كل الذين أحبهم،
فقدت الأخ والأصحاب والزوجة والأبناء الذين يجودون علي في منفاي بذكرى، بأمل، بدمعة، بابتسامة. لا لا يا صديقي، إنك تجهل، إنكم تجهلون العذاب المعنوي الذي يتكبده المنفي الذي لا يجد صدى لذبذبات قلبه وفكره. إنه انتحار معنوي أقبح من الموت، إنها حياة القبر. La vie n'était vraiment pas facile pour eux, mais je crois que c'était surtout une déprime morale. Et puis en plus, physiquement, après, d'abord, il fallait construire les bâtiments. Et parmi ces bâtiments, il y avait quelques prisons. Et les prisons, c'était des prisons mais affreuses, y compris quelques cellules individuelles ou des bagnards ou des communards qui n'étaient pas très corrects selon l'administration. Ils ont passé 15 jours, un mois en prison, attachés à la barre, on disait, allongés et attachés avec les mains menottées. تروي الرسائل المحجوزة المحفوظة لدى السيد والسيدة بيزيه قساوة الحياة في المعتقل الذي زج فيه بالمنفيين. Bien que ce climat ne soit pas absolument mauvais, je l'accepte difficilement. Et chaque jour me prouve que la vie s'use vite ici. 60 ans. C'est un peu tard pour commencer une vie nouvelle. Ce qui reste de vivant en moi, c'est un ardent amour pour mon pauvre pays et une profonde affection pour vous tous. C'est vraiment une très belle lettre, celle-là. Chaque fois qu'on la dit ou qu'on la... je la trouve... moi, je ressens beaucoup d'émotions. Parce que c'est des gens, en fait, ils sont punis injustement, ils sont loin de chez eux. Et on sent toujours dans leurs écrits une colonne vertébrale, quoi. Quelque chose de très digne, c'est vraiment des... c'est des gens bien, quoi. C'est des gens qui en ont dans le ventre, quoi. تشعر جان بيزيه بنفس العطف كلما قرأت رسائل المنفيين، وتغمرها الدموع لقصص هؤلاء الرجال، فتصر على رواية الشقاء الذي تقاسموه مع المنفيين الجزائريين. On a beaucoup parlé dans l'histoire des déportés de la commune, mais les Algériens, c'est vrai, ont été beaucoup oubliés dans cette histoire. Mais ils étaient là, ils existaient.